Hello student, I am Professor Gagan SM from Computer Department. In today's session, we see the concept of trees. So firstly, we see syllabus. So in syllabus, we have first part is terminologies. In that, we have the definition of tree, degree of node, degree of a tree, level of node, then a leaf node, depth, height of tree, and in degree and out degree. After that, we have to find the types of tree. Is that there are total 5 types: general tree, binary tree, full tree, complete binary tree, and skewed binary tree. After that, we have some traversals, that is in order traversal, pre-order traversal, and post-order traversal. So let's start with first point. The first point is that what is tree? So the questions ask explain binary tree with an example. The definition of tree is a binary tree is a tree in which each non-leaf node from the tree has maximum of 2 child nodes. जे ट्री मध्ये मॅक्झिमम जर 2 चाइल्ड असेल तर त्याला म्हणतात बायनरी ट्री. नॉन लीफ नोड फ्रॉम द ट्री हॅज मॅक्झिमम 2 चाइल्ड नोड्स. म्हणजे जर मॅक्झिमम 2 चाइल्ड असतील तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, ट्री किंवा बायनरी ट्री. So each node can have 1 child or 2 child nodes or no child node in a binary tree. So the conditions are a child node on a left side of a parent node is called as a left child. जर तुमच्या parent node च्या left side ला जर एखादा node असेल तर त्याला म्हणतात left child node. And a child node on a right side of a parent node is called as a right child. Right side ला जो child असेल त्याला म्हणतात right side child node. So this is the structure of a tree. In that, the first one is your root node, that is A in that diagram. A is your root node, and the left child for this particular tree is a B. B is your left child, and C is your right child. In that way, we can draw the tree structure. The first one is your root node. सो ह्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता की आपण टोटल 6 नोड्स घेतलेत. पहिला आहे तुमचा रूट नोड, त्याच्यानंतर त्याचे लेफ्ट चाइल्ड आहे बी आणि राईट चाइल्ड आहे सी. त्यानंतर बी हा तुमचा रूट होईल आणि त्याचे परत चाइल्ड येतील डी आणि ई. तर डी हा त्याचा लेफ्ट चाइल्ड असेल आणि ई हा राईट चाइल्ड. आणि त्यानंतर सी साठी फक्त एकच चाइल्ड आहे, तो आहे राईट चाइल्ड, आणि दॅट इज एफ. सो या प्रकारे तुम्ही ट्री स्ट्रक्चर ड्रॉ करू शकता. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट डिफरन्शिएट बिटवीन ट्री अँड ग्राफ. सो तुम्हाला इथे ट्री आणि ग्राफचा डिफरन्स सांगायचा आहे. तर ते आपण पुढच्या पॉइंट मध्ये बघू. ज्यावेळेस तुमचं ग्राफ चालू होईल त्यावेळेस आपल्याला हा डिफरन्स बघता येईल. तरी पण आपण एक डेफिनेशन आणि काय काय पॉइंट्स याच्यामध्ये कव्हर होत आहेत ते बघूया. So firstly we have definition. In that, tree is defined as a non-empty finite set, that is T, of elements called nodes, where nodes contain a root node and others as a child node. तर ट्री मध्ये बघा काय असतं की नॉन एम्प्टी फायनाइट सेट असतात, राईट. आणि त्याच्यामध्ये एक मेन असतो तुमचा रूट नोड आणि बाकीचे त्याचे असतात चाइल्ड नोड. आणि ग्राफ मध्ये काय सांगितलंय, अ ग्राफ इज डिफाइंड ॲज अ सेट ऑफ 2 टपल्स such as that G, that is your graph. For that particular graph we have the vertices and edges. So G equal to in bracket V comma E, where G is your graph and V represents the vertices and E represents the set of edges of that graph. So this is the definition of graph, and the first definition you see a tree. Then root node. In tree there is exactly one root node and every child have only one parent. तर ट्री मध्ये बघा एक्झॅक्टली एकच रूट असतो तुमचा मेन रूट, आणि त्यानंतर त्याचे असतात सब चाइल्ड्स, आणि एव्हरी चाइल्ड हॅव ओनली वन पॅरेंट. तर प्रत्येक चाइल्ड हा एकच पॅरेंट असतो. इन ग्राफ देअर इज नो सच अ कन्सेप्ट ऑफ रूट नोड. तर ग्राफ मध्ये कुठल्याही प्रकारचा रूट नोड नसतो. Then next, different types of tree.
Different types of tree are binary search tree, AVL tree, and heaps. And graph, there are mainly two types of graph. The first one is a directed graph and second one is undirected graph. Then the applications of tree. So tree applications are sorting and searching like a tree traversal and binary search. ट्रीचे ऍप्लिकेशन्स कोणते मग एक आहे सॉर्टिंग आणि एक आहे सर्चिंग. तर आपण सॉर्टिंग आणि सर्चिंग हे ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. आणि त्यानंतर ट्री ट्रॅव्हर्सल अँड बायनरी सर्च. फॉर अ ग्राफ द कलरिंग ऑफ मॅप्स इन PERT and CPM, then algorithms and graph coloring and job scheduling. तर ग्राफचं ऍप्लिकेशन काय मग कलरिंग ऑफ मॅप्स, त्यानंतर अल्गोरिथम्स, त्याचे अल्गोरिथम्स आणि ग्राफ कलरिंग आणि जॉब शेड्यूलिंग साठी ग्राफचा यूज होतो. त्यानंतर मॉडेल, ट्री इज अ हिरार्चिकल मॉडेल आणि ग्राफ इज अ नेटवर्क मॉडेल. जे तुमचं ट्रीचं स्ट्रक्चर आहे ते हिरार्चिकल स्ट्रक्चर आहे आणि ग्राफ म्हणजे काय की नेटवर्क टाइप कन्सेप्ट. सो दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क मॉडेल. So this is the difference between tree and graph. Then next point is that what is BST? BST means your binary search tree. So a binary tree is said to be a binary search tree when all nodes less than the root node are placed at the left of a root node and all nodes greater than or equal to the root node are placed at the right of the root node. म्हणजे काय की बायनरी सर्च ट्री म्हणजे काय की जी तुमची मेन रूट आहे त्या रूट पेक्षा जर व्हॅल्यूज तुमच्या स्मॉल असतील किंवा सॉरी द व्हॅल्यूज आर स्मॉलर देन इट इज प्लेस टू द इट्स लेफ्ट साइड अँड जर त्या ग्रेटर असेल तर आपण त्या राईट साइडला प्लेस करू शकतो. राईट, किंवा इक्वल टू असेल तरी तुम्हाला ते प्लेस करता येईल. जर स्मॉलर असेल तर लेफ्ट साइड आणि ग्रेटर असेल तर राईट साइड तुमच्या रूटच्या याच्यानुसार. म्हणजे रूटची व्हॅल्यू जर सपोज इथे 1 दिली तर त्याच्यानंतर मग त्याच्यापेक्षा स्मॉलेस्ट व्हॅल्यू राईट साइडला येतील आणि ग्रेटर व्हॅल्यू लेफ्ट साइडला येतील. सो द नोड्स इन अ ट्री सर्च आर ऑर्डर. द नोड्स इन द बायनरी सर्च ट्री आर ऑर्डर लिस्ट and the time needed to search an element from the tree is reduced. Then binary tree also speed up the insertion and deletion operation. तर तुम्ही बायनरी सर्च ट्री मध्ये इन्सर्शन आणि डिलीशन पण ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता. Then we have the next point, that is ancestor and descendant of nodes. Ancestor म्हणजे काय की all the nodes that are along the path from the root node to a particular node are called as an ancestor of that particular node. That is parent nodes are ancestor nodes. तर ancestor nodes म्हणजे काय की सपोज तुम्हाला एक पाथ दिलेला असेल. आता कन्सिडर करा ही डायग्राम, ठीक आहे. ह्या डायग्राम मध्ये A, B, C आणि D हे टोटल नोड्स आहेत सगळे 4, ठीक आहे. आणि तुम्हाला D पर्यंत जायचे म्हणजे A to D जायचे. तर ह्या A to D मध्ये जे काही नोड्स येतील त्याला आपण म्हणणार अॅनासेटर. सो ऑल दी नोड्स आर अलॉंग विथ दॅट पर्टिक्युलर पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू अ पर्टिक्युलर नोड आर कॉल्ड ॲज अ अॅनासेटर. सो मग A पासून तुम्हाला D पर्यंत जे काही आलेले असतील A नंतर B नंतर D हे झाले त्याचे अॅनासेटर्स. आणि डिसेंडंट नोड्स म्हणजे काय की ऑल दी नोड्स दॅट आर रिचेबल फ्रॉम द रूट नोड ऑर पॅरेंट नोड आर दी डिसेंडंट नोड ऑफ दॅट पॅरेंट नोड. मग आता डिसेंडंट नोड मध्ये याचा फक्त B येईल कारण की A आणि D मध्ये फक्त Bच हा डिसेंडंट आहे. म्हणजे रिच करण्यासाठी कोण यूज करतो मग तो B ला आपण यूज करतो. देन define the following respective terms with the tree. So already we see ancestor. Then next is depth. Depth means the depth of the binary tree is a maximum level of any node in the tree. So depth of the B is 1. आता डेप्थ म्हणजे काय की जी तुमची मॅक्झिमम लेवल असेल त्या पर्टिक्युलर ट्रीची त्याला आपण काय म्हणणार डेप्थ. आता ही झाली 0, ही 1 आणि ही 2. सो बी साठी मॅक्झिमम डेप्थ किती मग 1 कारण की त्याच्या पुढे लेवल आहे का नाही. सो दॅट्स वाय द मॅक्झिमम डेप्थ ऑफ द बी इज 1. डिग्री मीन्स द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड्स कॉल्ड इट्स अ डिग्री. सो आता याचे जे सब नोड आहे डिग्री ऑफ बी किती मग 1 कारण की त्याचे सब नोड किती फक्त एकच आहे. देन पाथ वी ऑलरेडी जस्ट सी दॅट पाथ मीन्स द कंजेस्टिव्ह एजेस ऑर the nodes which comes in that particular source to destination. म्हणजे तुमच्या सोर्स पासून डेस्टिनेशन मध्ये जे काही
नोड्स येतील त्याला आपण काय म्हणणार आहे पाथ. म्हणजे आता A to D गेले तर त्याच्यामध्ये कोणते कोणते येतील मग ABD हा एक पाथ होऊ शकतो किंवा ABC हा एक पाथ होऊ शकतो. सो these are the terms which comes under tree. Then next point is that operations we can perform. Which operations we can perform on tree? The tree वरती कोणते कोणते ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता? सो द फर्स्ट इज क्रिएशन. पहिलं आपल्याला काय करायचंय, जी तुमची बायनरी ट्री असेल ती आधी क्रिएट करून घ्यायची. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ट्रायव्हर्सल करायचे. त्यानंतर डिलिशन, इन्सर्शन, कम्पेअर आणि मर्ज हे ऑपरेशन तुम्ही ट्री वरती परफॉर्म करू शकता. देन the definition of binary tree. We just see that a binary tree is a data structure in which each node has at most 2 children which are referred to the as the left child and right child. आता binary tree म्हणजे काय की त्या ट्रीला मोस्टली 2 चिल्ड्रन असले पाहिजे. त्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणणार binary tree. ओके. So next point is explain again terminology with the help of diagram. So next we have terminologies that siblings, height of tree, degree of node. तर सिबलिंग्स म्हणजे काय की एनी नोड्स दॅट हॅव द सेम पॅरेंट. आता एखादा असा नोड असेल की ज्याला सेम पॅरेंट असेल. आता कन्सिडर करा इथे बी आणि सी ला एकच सेम पॅरेंट आहे, तो आहे ए. सो दॅट्स वाय बी अँड सी आर द सिबलिंग्स, राईट. वाय? बिकॉज त्यांचा एकच पॅरेंट आहे आणि तो आहे रूट नोड, आणि त्यानंतर ह्या रूट नोड पासून 2 चाइल्ड झाले बी आणि सी. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ सिबलिंग्स. सो बी अँड सी आर सिबलिंग्स. Then height of tree. The height of tree is the maximum level of any node in the tree. So consider this is level 0, this is level 1, and this is level 2. So the maximum height of a tree is 2. If we consider level 1, if we consider this is level 1, this is level 2, and this is level 3, then the height of tree is 3. Then degree of node. Degree of node means it is defined as a maximum number of a child nodes of any nodes. So B and C are siblings and E and F are siblings. आता बघा E आणि F पण सिबलिंग झाले आणि B आणि C पण हे सिबलिंग झाले. आता डिग्री ऑफ नोड म्हणजे काय की मॅक्झिमम चाइल्ड ज्याला असेल त्याला आपण काय म्हणणार डिग्री ऑफ नोड. आता याच्यामध्ये बघा ए ला मॅक्झिमम किती चाइल्ड्स आहे 2, त्यानंतर सी ला पण मॅक्झिमम किती आहे 2 चाइल्ड्स आहे. सो दॅट्स वाय द मॅक्झिमम डिग्री ऑफ अ नोड इज 2 and height of tree is 3. So this is the concept of siblings, height of tree and degree of node. Then we have some traversal. So the traversals are suppose firstly definition we see tree traversal. It is a process of visiting each node in a tree exactly once in a schematic manner. The tree traversal म्हणजे काय थोडक्यात तुम्हाला प्रत्येक नोडला एक्झॅक्टली एकदा तरी व्हिजिट द्यायची, त्याला म्हणणार आपण ट्री ट्रॅव्हर्सल. आणि त्याचे टाइप्स आहेत इन ऑर्डर ट्री ट्रॅव्हर्सल, प्री ऑर्डर ट्री ट्रॅव्हर्सल अँड पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रॅव्हर्सल. तर हे झाले त्याचे टाइप्स. फर्स्ट वन इज इन ऑर्डर, सेकंड वन इज प्री ऑर्डर अँड थर्ड वन इज पोस्ट ऑर्डर, राईट. सो these are the types of a particular tree. Then define a tree and state its 2 types. This question is asked in MSBT exam. That's why it comes again repeat. So the definition is that tree is a non-linear data structure with a finite number of nodes, and each tree is a special one node called as a root node, and remaining nodes are divided into disjoint set which form the subtree of the main tree. बघा आता ट्रीची डेफिनेशन तुम्हाला ऑलरेडी कळली की एक मेन रूट असतो आणि त्याचे सब चाइल्ड असतात. सो त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात मग ट्री. त्यानंतर टाइप्स ऑफ ट्री मग जनरल ट्री आहे, बायनरी ट्री आहे, बायनरी सर्च ट्री आहे आणि एक्सप्रेशन ट्री. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ अ ट्री or types of tree. Now next questions is that construct a binary search tree. So the values are 1 2 2 2 7 1 4 3 1 4 0 4 3 4 4 10 20 and 35. So आपल्याला काय करायचं इथे